आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तब मंत्री जोरे जुग पाना, गयो तुरत जाहे थित कल्याणा। तुम हो संत रूप नह जाने, करी अवज्ञा ते पछताने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की साजी नवाजी, गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। आप जी अत्यंत वडभागे हो। गुरु की पावन गोद विच बैठ के गुरबाणी का आनंद माण रहे हो। सतगुरां दी पवित्र पावन लड़ीवार कथा हर रोज संध्या के दीवाना च सरवण करते हो। सतगुरु सच्चे पातशाह गरीब नवाज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी के समय भाई कल्याणा जी मंडी राज विच पहाड़ां विच डवारसर वाले पासे जो मंडी है उत्थे गए हैं। आप जी ने जो थे उथों का राजा जन्म अष्टमी वाले दिन वर्त रखता सी, वो वर्त नहीं रखिया। ठाकुर की पूजा नहीं की, बल्कि राजे के पुछण ते यह कहा कि असी पत्थरां की पूजा नहीं करते, एक अकाल पुरख परमेश्वर सतगुरु जी के पुजारी हाँ। राजा इस गल तो बड़ा नाराज हो गया कि इसने साडे भगवान नूं पत्थर कहा है। गुस्से च आके राजे ने भाई साहब नूं गिरफ्तार कर लिया ते अगले दिन जदों राजा ठाकुर दे मंदिर च पूजा करन गया, उत्थे ही भाई साहब नूं बुला के हुक्म दिता कि ठाकुर अगे मत्था टेको, नमस्कार करो। भाई कल्याणा जी ने कहा भी साडा सीस तां एक गुरु महाराज के चरणों ते झुकदा है, होर असीं किसी ठाकुर नूं नहीं मनदे। साडा ठाकुर तां सतगुरु ही है और सारिया शरीरां विच सारिया घटां विच उहदा वासा है। ये सुन के राजा होर गुस्से विच आ गया ते उसे वेले हुक्म दिता भी इहदी लत्त वढ़ दिओ ते इहनूं साडे देश चों कढ दिओ। जदों लत्त वढ़ण वास्ते जलाद आया, टोका लैके मुड्ढी ते लत्त ते रख के ते टोका मारन लगा तो राजा बेहोश हो गया। जदों राजा बेहोश हो गया, सारिਆਂ ਦਾ ध्यान उधर चला गया ते जलाद भी ठठंबर गया। गुरु साहब की ऐसी कला वरती कि सारिਆਂ ਨੂੰ पता लगा, महसूस होया भी ये जिहड़ा कोई सिख है गुरु दा, इहनूं असीं जो दुख दे रहे हैं इहदे करके साडे नाल इह पाणा वरत रिहा है। वो सारे राजे दे नौकर वजीर भाई साहब कल्याणे के हाथ जोड़ के खड़ के भी सानू माफ़ करो ते साडे राजे दी तंदुरुस्ती लई तुसीं हुण कोई दुआ करो, बख्शिश करो। वो मंत्री की कह रहा भाई साहब जी नूं, वो सुनो प्यार नाल सारी संगत। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तब मंत्री जोरे जुग पाना, तब मंत्री ने दोवें हाथ जोड़ के गयो तुरत जाहे थित कल्याणा। भाई साहब भाई कल्याणे दे कोल जाके बेनती कीती है। तुम हो संत रूप नह जाने, कहन लगा हे संत जी तुसी महापुरुष हो, असी तुहाडी महिमा नहीं जान सके, असी तुहानू पछाण नहीं सके। हाँ जी। करी अवज्ञा ते पछताने, जो असी भुल कर बैठे हैं, गलती कर बैठे हैं, उहदे करके हुण पछतावा हो रहा सानू। हाँ जी। आप बख्शो कर क्षमा कनेरी, हुण किरपा करो, तुसी साधु संत दयालु हुंदे हो, किरपा करो माफ़ कर दिओ, साडे राजे दी जान बख्शी कर दिओ। महिमा तुमरी लखी बडेरी, तुसी कोई बड़े महात्मा हो, पछाणे नहीं गए साडे कोलों, सानू समझ नहीं सी, असीं तुहाडी बेअदबी करन लगे सी। हाँ जी। किरपा करो निरपनिकट सुधारो, किरपा करो राजे दे कोल चलो ते राजे दी खैरियत लई कोई दुआ, कोई बख्शिश, कोई आशीर्वाद दिओ। हाँ जी। बेहबल होवत मरत जवार हो, राजा मर रहा है, बेहोश हो गया है,
ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਾਹਲ ਪਈ ਹੈ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਿਰਪਤ ਹੋ ਜਾਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਠੋ ਆਪ ਰਛੋ ਸੁਖਦਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਠੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਕਹਿ ਨਿਰਪ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਰਾਜਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਰਿਓ ਬੀਚ ਮਿਲ ਨਰ ਗਨ ਭਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਠੰਡਾ ਜਲ ਪਿਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਛਿੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਝੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਵਲੋਕਤ ਕਲਿਆਣ ਬਖਾਨਾ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹਾਨਾ। ਦੇਖੋ ਬਈ, ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਨ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰੀਐ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਰਧਾ ਕੋ ਉਰ ਮਹਿ ਧਰਿਐ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਤਰਲੋਕੀ ਨਾਥ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨ ਢਿੱਗ ਚਲੋ ਤਰੋ ਭਗਮਾਤ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਲਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਲਵੋ। ਤਿਸ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਕੀਜੈ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ ਤੁਮਾਰੋ ਆਏ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਆਪ ਨਿਰਭਉ ਦੇਹ ਕੁਸ਼ਲ ਬਿਠਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਸਿਖਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਸਭ ਬਿਨਾ ਅਲਾਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਲੇਕਰ ਨਾਮ। ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਸਭ ਕੀਨ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਸੇ ਚਰਨ ਸਿੱਖ ਕਲਿਆਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਤੁਮ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਬਖਾਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸੁਣੇਗਾ। ਲੇਕਰ ਜਲ ਕਰ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਖਰੋ ਭਇਓ ਅਰਦਾਸ ਉਚਾਰੇ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਿਰਭਉ ਕੀ ਰੱਛਾ ਧਾਰੋ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹੀ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਰਾਜੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਦੁਖ ਤੇ ਆਪਣੋ ਜਾਨ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਅਬ ਹੋਇਓ ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹ ਤਿਹਾਰੀ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਬਣੋ, ਇਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਸਿਮਹੋ ਅਵਗਿਆ ਕਰੁਣਾ ਧਾਰੀ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਨਿਵਾਇਓ ਸੀਸ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕੁਛ ਚੇਤਨਤਾ ਭਈ ਹਮ ਮਹੀਸ਼। ਬਸ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਥਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰਾਜੇ 'ਚ ਹੋਸ਼ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਚੇਤਨਾ ਆ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਬਿਲੋਚਨ ਗਹਿ ਬੈਠਾਰਿਓ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਰਾਜਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਸਦਨ ਲੈ ਬਾਤ ਉਚਾਰਿਓ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਨਰ ਪਰਦੇਸੀ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਅਸਨ ਬਸਨ ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਧਰੋ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭੋਜਨ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਆਸਣ ਵਧੀਆ ਲਵਾਓ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਮੰਤਰੀ ਜੁਤ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਉਪਚਾਰਨ ਕਰੇ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਰਾਜਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਕੋ ਰੋਗੀ ਜਥਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਖੰਡ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਦੀਨਸ ਨਿਰਭਤ ਥਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਮਹਿ ਕੁਸ਼ਲ ਸਮੇਤ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਤ ਭਇਓ ਮਹੀਪਾਲ ਸੁਚੇਤ। ਸੋ ਮਹੀਪਾਲ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹੀਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਪਾਲ ਨਾਮ ਪਾਲਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਰਾਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਦਰ ਤਬ ਕਲਿਆਣ ਬੁਲਾਇਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਫ਼ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨਾ ਭਨੀ ਬਹੁ ਪੁਰਖ ਰਖਾਇਓ। ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਕੇ ਸਥਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਤਿਨ ਕੇ ਦਰਸ ਕਰਨ ਚਿਤ ਚਾਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੈ ਕਰ ਹਮਕੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਕਰੋ ਮਿਲਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਥ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਸੁਨ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਬਖਾਨਾ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਮਦਰ ਦੇਸ ਗੁਰ ਕੋ ਚੱਕ ਥਾਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਟਿਕ ਐਕੈ। ਉਸੇ ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹੋ ਦਿਓ ਹਿਤ ਕਹਿ ਕੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਦਿਸ਼ ਕੇ ਨਰ ਪੂਜਹਿ ਜਾਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਬ ਕਾਮਨਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ ਉਸੇ ਗੱਦੀ ਤੇ 5ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਕੇ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਕਤੀ ਔਰ ਭੁਗਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤਰਹਿ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਅਬ ਤੇਰੇ। ਤੋਹੇ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਜਿਸ ਤੇ ਚਾਹਤ ਦਰਸ ਗੁਰ ਹੇਰੇ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਛਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ, ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਨਹੁ ਲੋਕਨ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਹਲਤ ਮੈਨੇ ਇਹ ਤੇ ਪਲਤ ਮੈਨੇ ਉਹ। ਪਰਲੋਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਬਨਹੁ ਸਿੱਖ ਸੀਸ ਨਿਭਾਵਹੁ। ਚਲੋ ਰਾਜਾ ਜੀ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ। ਇਮ ਸੁਨ ਮਹਿ ਪਾਲਕ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਸਮਝੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਰਾਜਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਿਲੋਕਨ ਕੋ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹਿਤ ਸੈਨ ਕੇ ਹੋਇਓ ਤਿਆਰ। ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਲਤ ਪਸੋ ਮਗ ਮਹਿ ਪਗਡਾਰ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਨਾ ਸਨਾ ਸਗਲੇ ਕਲਿਆਣਾ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਤ ਭੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਨਾ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਸਮੇਤ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਰਹਿਰਪੁਰੀ ਤੇ ਕੀਨਸ ਡੇਰਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਬਾਜੀ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਡੇਰਾ। ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਦਾਉ ਲਸ਼ਕਰ। ਰਾਜਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ। ਆਛੀ ਵਸਤੂ ਹੇਤ ਉਪਾਇਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੇਟਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਹਾਰ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭੇਟਾਵਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਰਪਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਇਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਸੰਗ ਰਣਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਨੇ। ਸਭ ਸਮੇਤ ਉਤਰਿਓ ਪ੍ਰਪਾਸ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਇਮ ਨੀਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੰਬੂ ਲਵਾ ਲਏ। ਮਦਰ ਬਾਗ ਤੇ ਨਿਰਪਤ ਟਿਕਾਏ ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰ ਮਹਿ ਗਮਨਿਓ ਤਬ ਕਲਿਆਣਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੋ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਥਾਨਾ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਦੋਨੋਂ ਹਾਥ ਜੋੜ ਪਗ ਪਰਿਓ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਮੋਦ ਗੁਰ ਭਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਆਓ ਕਲਿਆਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕਰਿਓ ਕੇ ਨਹਿ ਉਪਕਾਰ ਮਹਾਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਰ ਜੋਰਾ ਤਿਨ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਜੋ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਆਇਓ ਨਰਰਾਈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ ਜਬੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਤਕੰਠਿਤ ਹੋਇ ਆਇਓ ਤਬੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਉਤਕੰਠਾ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਣਿਆ ਸਿੱਖ ਰਾਵਰ ਕੋ ਇਹੀ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇਗਾ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਰ ਕੀ ਕਾਰ ਸੰਭਾਰ ਸੋ ਲੇਹੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਸ਼ ਆਪ ਕੋ ਪਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲక్ష్ਮੀ ਵਾਸ ਕਰਹਿ ਸਤ ਭਾਏ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲక్ష్ਮੀ ਵਸੇਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ। ਲక్ష్ਮੀ ਖੜੀ ਤੁਮਰੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਰਬ ਦੇਵਤੇ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਵਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਰਨ ਕੋ ਇੱਕ ਕਰੋ ਬਹਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲక్ష్ਮੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਭ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਆਪੇ ਆਪ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰਹਿਤ ਚਾਹੋ ਦਰਬ ਮਹਾਨਾ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕਨ ਕੇ ਤੁਮ ਦਾਨੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਹੋ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰ ਸਮਾਰੋ ਚਾਰੋ ਖਾਨੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਮ ਰਾਵਰ ਕੋ ਮਹਿ ਭਾਵ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਤਿਮ ਤੁਮ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤ ਸੰਕਲਪ ਚਹੋ ਤਿਮ ਹੋਏ। ਆਪ ਸੱਚੇ ਸੰਕਲਪ ਹੋ, ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁਰਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਕਲਪ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੇ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੇ ਫੁਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਜੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਲੇਤਾ ਮਾਨ, ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿਤਵਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਇਸ ਮਹਿ ਸੁਰ ਨਰ ਸਭ ਕੋਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਗਣ ਗੰਧਰਵ, ਜਿਤਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਇਆਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੇਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੀਓ। ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੇਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੀਓ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਹਰਾ ਅਬ ਡੇਰੋ ਭੂਪਤ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੰਬੂ ਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਵੇਗਾ ਰਾਜਾ ਮੰਡੀ ਦਾ। ਸਗਰੀ ਨਸਾ ਬਤਾਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਵੇਗਾ, ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਮਿਲਹਿ ਹੋਤ ਪਨਸਾਰ ਕੇ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਗ ਪੰਕਜ ਸਿਰ ਲਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਭਈ ਹੋਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਉਠੇ। ਇਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਤ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਆਦ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਪਰ ਫਿਰੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦਰਸਹਿ ਸਿੱਖ ਅਹਲਾਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਗਮਨਿਓ ਨਿਰਭ ਡਿਗ ਤਬ ਕਲਿਆਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਰਾਜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਲਨ ਹੇਤ ਬਿਰਤੰਤ ਬਖਾਨਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚਲੀਏ। ਤਤ ਸਿਨ ਕੀ ਨਸ ਸਗਲੀ ਤਿਆਰੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਰ ਸਾਥ ਉਪਾਇ ਅਨਸਾਰੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਚਨ ਰਜਤ ਦੰਡ ਨਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਭਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਚੋਭਦਾਰ ਚੋਭਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਮਹਿਪਾਲਕ ਕੇ ਆਗੇ ਰਹਿ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੋਭਦਾਰ ਚੋਭਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਚਵ ਸਬਟ ਕੋਲੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਉਹਦੇ ਸਚਿਵ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਬਸਨ ਵਿਭੂਖਨ ਜਨਹੁ ਸੁਹਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਇਨ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰ ਮਹੀ ਪਾਲਾ। ਰਾਜਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਮਨਿਓ ਸ਼ਰਦਾ ਤਰੇ ਵਿਸਾਲਾ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਡਿਗ ਪਪ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਗ ਪੰਕਜ ਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਬਹੁ ਬਿਨਾ ਬਖਾਨੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਰ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ,
ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਰਾਵਰ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ ਅਬ ਆਈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਬੈਠ ਗਿਓ ਸਮਹਾਈ, ਏਦਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਤਿਸ ਛਿਨ ਮਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨਾਥ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਰਾਜਾ ਬੈਠਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੋਥੀ ਪਠਤ ਹਥੇ ਗਹਿ ਹਾਥ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਓੰਕਾਰ ਕੀ ਤੁਖ ਮੁਖ ਹੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬੈਠਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਿਖਿਆ ਮੇਟ ਨ ਸਕੀਆ ਕਹੀ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੈ ਸਖੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੈ ਸਖੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਉਹ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਉ ਭਾਵੀ ਤਿਉ ਸਾਰ ਸਦੀਵਾ, ਜਿਉ ਭਾਵੀ ਤਿਉ ਸਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਸੁਖ ਥੀਵਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਮਹ ਪਾਲਕ ਹਿਰਦਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਰਾਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਰੀਤ ਜੇ ਸਾਚ ਉਚਾਰੀ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਨ ਸੰਗ ਮਿਲਨ ਨਿਫਲ ਪਾ ਐਸੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਲਿਖਿਆ ਮੇਟ ਨ ਸਕੀਏ ਕੈਸੇ, ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਪਰ ਨਹਿ ਉਪਾਇ ਕਿਮ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪਰ ਨਹਿ ਉਪਾਇ ਕਿਮ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਿਸ ਹਿਤ ਉਦਮ ਕਰਹਿ ਕੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬੇਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਗੁਰ ਕੇ ਸੰਗ ਕਹਿਓ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਸ਼ਾ ਸਬਲ ਆਪ ਕੋ ਲਹਿਓ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਓ ਆਪ ਸਿੱਖ ਬਨੋ ਗੁਰ ਧਾਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਓ ਆਪ ਕਿਉਂ? ਕਿੱਥੇ ਪਾਠ? ਹਾਂ, ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਲਿਖਿਓ ਭਾਗ ਭੋਗੋ ਨਿਰਧਾਰੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਭੋਗਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਮਿਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ,
ਸਤਿਗੁਰ ਭਲਿਓ ਮਿਟਾ ਜੇ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਰਾਜਾ, ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ ਤਉ ਕਰਤ ਗੁਰ ਆਛੋ ਤਾਹੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਖ ਮਿਟਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਕਟ ਕੱਟ ਹੈ ਸੁਖ ਕੋਜੇ। ਗੁਰੂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੋ ਜਾਨ ਬਚਾਏ ਸੋਲੇ। ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਖਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਸੋ ਪੀ ਰਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਭੋਗਤ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਸੋ ਲਹਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ, ਲੇਖ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ, ਭਾਣਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੇਮ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਬਿਰਧ ਕੋ ਹੈ ਜੋ ਨੇਮ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਰਾਜਾ। ਲੇਖ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰ। ਸੁਨ ਨਰਿੰਦ ਕੇ ਮਨ ਨਹਿ ਆਈ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਚੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਤ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿਮ ਬਨ ਆਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੇਖ ਮਿਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਲਿਖਿਓ ਭਾਗ ਜੇ ਭੋਗ ਹੈ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਭੋਗਣੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੋਗਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਖ ਕਿਵੇਂ ਅਟੱਲ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਲੇਖ ਅਟੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਾ ਕਰੈ ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਟੱਲ ਹੈ ਤਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਰ ਗੁਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਲੇਖ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਲਿਖਿਓ ਭਾਗ ਮਿਟ ਕਰ ਹੋਏ ਸੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਛੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਤੇ ਮਮ ਮਨ ਮਹਿ ਨਹਿ ਆਵੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਖ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ? ਜੇ ਲੇਖ ਪੱਕੇ ਹਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲੇਖ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੇ ਹਨ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇੱਕ ਮਿਆਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ? ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਰਾਜਾ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਬਿਰਧ ਕੈਸੇ ਬਨ ਆਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿਓ ਰਹੋ ਦਿਨ ਤੀਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਾ 3 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਮ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਤਿਮ ਲਿਹੁ ਚੀਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਘਰ ਕੇ ਬਣੋ। ਫੇਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਬਣ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈ, ਫੇਰ ਬਣੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤੇਗਾ? ਬੜਾ ਬਿਸਮਾਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣੋ।
ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਮਿਟ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਭ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹੈਲਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਣਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ।